नानके की बारी होर दूजी नाही जाए, सो करे चित सिर जाए, सो करे चित सिर जाए। सुध वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ना मैला ना धुंधला ना भगवाना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। किथों उपजे के रहे कह मैं समावे, जी जन सब खसम के कौन की पावे। कहते हैं सुन नित से बख सुहावे, गम गोचर साहिबो दूसर लवे नाला। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुना। कितों उपजे कह रहे कह मैं समावे, जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे। कहते आयन सुन नित से बख सुहावे, अगम गोचर साहिब दूसरा लवे ना लावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। करनो निद आवे ताए, करनो निद आवे ताए। रामकली महला तीजा, आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। सहज सिद्धि मन वजिया वादाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावणियां आइयां। शब्दों ता गावो हरे केरा मन जनी बसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो घर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। गह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब कुछ है जिस देखे सो पावा। राम मन वसावे, नाम जिन के मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुर बिटहो जिस दिया है वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे। कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तैस कहो अतित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया इतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे। अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी। पिता माता तरत महात। दिवस रात दुए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां बाजे धर्म दूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। रजनी नाम ते आया
ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤੇ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੋਜ ਕਹੀਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤਉ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵਨ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ ਮਾਧਵ ਮਹਾਜੋਤ ਮਦ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਿਰਭਿਖ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਦਰਸ਼ੀ ਕੋਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਨਾਸਨਕਾਰੀ। ਧਨਰ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਤਰਾ ਤਰ ਅਨ ਬਿਕਾਰ ਅਸਤਾਰੀ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਹਮਾਰੀ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨ। ਸਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਹਾਗੁੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਹਾਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭਵ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਉਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਆਵਣ ਜਾਨ ਸਬਾਏ RAM। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭਵ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਉਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਆਵਣ ਜਾਨ ਸਬਾਏ RAM। ਆਵਣ ਤਾ ਜਾਣਾ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ। ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ। ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ RAM। ਕਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ RAM। ਮਾਰਗ ਬਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ ਕਾ ਵਿਧਾਤਾ ਧੁਰੋ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਛੁਟਾ, ਜਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੇ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ। ਕਰ ਜੋੜਿਓ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੂਜੇ RAM। ਬਹੁ ਬਿਧ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪਿਆ RAM। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜੇਹਾ। ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ RAM। ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਮਿਟਿਆ ਅਧੇਰਾ ਦੂਖ ਨਾਠਾ, ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ। ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਘਰ ਆਏ। ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਘਰ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, सतगुरु महाराज जियों के पावन पवित्र आए हुए श्री मुखवाक जी का पाठ श्रवण कीता है। शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी मुबारक रचना तो उचारण कीते हुए अज दे पावन पवित्र मुबारक शब्द हन, जो एक संसार दे ऊपर उस परिपूर्ण परमात्मा जी दी परम जोत ते परम जोत दे नाल उस परिपूर्ण परमात्मा जी दा जो सारे पासे पसारा है, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे घर दे अंदर हमेशा न्याय है। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे आओ साध संगत जियो, जो छंत रूप दे अंदर पावन पवित्र राग बिहागड़े अंदर पावन पवित्र मुबारक बचन महाराज जियां ने बख्शिश कीते हन, मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया पावन पवित्र शब्द विचार वल अपना अंदर केंद्रित करिए जी। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिहागुड़ा महला पंजवा। छंत घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी पावन पवित्र मुबारक बचन दे शब्द दे उचारण करता हन। दोहता बाणी का बोहिथा धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जियां दे पावन पवित्र असीस मिठी असीस, जो गोइंदवाल साहिब दे पावन अस्थान ते धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां नूं दित्ती। इसे असीस दा सदका ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਛੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ
ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, तथा जो प्राप्ति का वसीला है वो सतगुरु महाराजियों की कृपा है। ओदी दया, ओदी माया, ओदी रहमत है। जदों वो रहमत करे उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वो सतगुरु मिला देवे। पावन पवित्र अज दे शब्द विच भी सतगुरु महाराज जी ने इस पासे संकेत कीते हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭਵ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। हे ਭਾਈ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੌਤਕ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਡ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੈ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਕੀ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਅੱਗ, ਕੀ ਹਵਾ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੀ ਆਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਕਾਸ਼, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਤੇਜ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਆਓ, ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਓਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਸਵਾਏ RAM। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਪਿੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਰੰਗ
ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਣ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਰਬਲਾ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਣ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਬਾਏ RAM ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਰਬਲਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ ਤਬ ਏਕਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਟਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਣ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਬਾਏ RAM ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੁਲਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ ਕਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬਾਦ ਹੋ, ਲਾਗ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨਿਚਲ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਚਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਣ, ਅਖਾੜਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਿੜ ਬੰਨਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਘੁਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਬਾਏ RAM, ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਬਾਏ, ਸਬਾਏ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਸੱਸ ਨਿਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਬਾਏ RAM ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਆਵਨ ਤਾ ਜਾਣਾ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ। ਮੇਦਨ ਕਹੀਏ ਮੇਦਨੀ ਨੂੰ, ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ, ਆਵਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਿਨੈ ਕੀਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਚੰਬੋ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ RAM। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਵਣ ਵੀ ਤਥਾ ਜਾਵਣ ਵੀ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਥਾ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ, ਆਪੀ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈਂ, ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈਂ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈਂ, ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਆਓ। ਇਕਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਕਹੀਏ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਪੀ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆ ਕਹੀਏ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ, ਤਿਸ ਅੱਗਾ ਤੁਧ ਆਖਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ, ਤਿਸ ਅੱਗਾ ਤੁਧ ਆਖਾਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਈ। ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ,
ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਲਾਹ ਅਧੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਜਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ, ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਸ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ। ਜਿਉ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ। ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਵੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲਿਓ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਮੇਰੇ ਪੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਧ ਤੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਸੀਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਭਾਈ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਸੇਵ ਹੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ RAM। ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਗਵਣ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਗਵਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਧ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਿੱਥੈ ਖੜਾ ਦਿਸਨ ਰਾਓ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਢੱਠੀਆਂ ਕਾਮਣਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਈ ਹਨ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੁੱਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚਾਲਿਆ, ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੇ ਬਾਂਧੇ, ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੇਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੇ ਬਾਂਧੇ, ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਰਾਏ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦ ਲੰਘਣਾ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ? ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ ਕਾ ਵਿਧਾਤਾ ਧੁਰਹੋ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਰਹਿਨ ਦੇਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਵਿਧਾਤਾ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੰਗ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾਂਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੰਨ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੀ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬੱਚਾ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਨ ਕਉ ਵਿਧਾਤਾ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਛੁਟਾ, ਜਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਛੁੱਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਸਨ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਹੋ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੂਜੇਹਾ ਰਾਮ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਕਰ ਜੋੜੋ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੁਜੇਹਾ ਰਾਮ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪਿਆ ਰਾਮ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬਿਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪਿਆ ਰਾਮ। ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਵੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਸੀ, ਮਤ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਆਓ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੇਹਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਇਹ ਤਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਵੋ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ। ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇਂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਅਰਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਇਆਲੂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਕ, ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜੇਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜੇਹਾ। ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਨਾ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM। ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਦਹ ਦਿਸ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਪੂਰਬ, ਕੀ ਪੱਛਮ, ਕੀ ਉੱਤਰ, ਕੀ ਦੱਖਣ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ। ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੇ ਰੇਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪਹੁਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ। ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਨਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ, ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਤਿਸਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ RAM। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਸਮੈ ਰਹਾ ਸਮਾਏ RAM। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਹੁਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਡ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਅਧੇਰਾ ਦੁਖ ਨਾਠਾ, ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਨੇ ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਚੋ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਖ ਨਾਠਾ, ਹਨੇਰਾ ਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, 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 ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, 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 ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਗੋਬਿੰਦੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਸਭ ਠਾਏ ਕਈਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਘਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਛੰਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਟੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੀਰਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਰਤਨ ਰਾਜਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੈਂ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੈਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਤੂੰ ਫੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਫੋਲਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ, तुम मात पिता हम तुमरी केद, कोई न जाने तुमरा अंत उचेते। सगल समागरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक तुमरी गात मित बोलो जी वाहिगुरु ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਨ ਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਧਿਆ ਬੈਤਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ 14 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤਾ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ।
ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾ ਤਹਾ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਭੋਲ ਵਾਲੇ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਭੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਭੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਵਨਾ ਧਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਬੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਸੋਭ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਗੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵੰਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੱਥ ਕਲਮ ਗਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪੁਰ ਪਾਵਤੀ। ਉਸਤਤ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਉਸਤਤ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਸਿਰ ਸਾਹਾਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋ ਸਭਨਾ ਵੈਸਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਓਣ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਓਣ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਸੁਭਾਈ ਰਾਮ। ਆਵਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਿਨੈ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰਜੀਆ। ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ।
ਕਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ RAM, ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਧਾਤਾ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਰੈਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਛੁਟਾ, ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੀ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧੇ। ਕਰ ਜੋੜੋ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੁਜੇਹਾ RAM, ਬਹੁ ਵਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੇਹਾ RAM, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਿਆ। ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਤਿਸ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ RAM, ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਖ ਨਾਠਾ। ਅੰਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਈ, ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਈ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਈ, ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਦੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜਿੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਬੇਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੇ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇਖ ਫੂਲ 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 आहं त्याग त्यागे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तो मिलो प्रभ से पागे चरण कमल पागे तो मिलो प्रभ से पागे हार चेत मान मेरे हार चेत मान मेरे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे देख फूल 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 आहं त्याग त्यागे